Students, in the last class we had studied about the secondary structure of protein like alpha helix, beta pleated sheet, coiled coils, etc. In this class we will learn about the super secondary structure of the protein, which comes in secondary structure of protein. So the super secondary structure of proteins are intermediates between secondary and tertiary structure of protein. They are also known as motifs and consist of two secondary structures and a turn or a loop. Two secondary structures connected by a turn or loop. It has the functions like DNA binding, etc. And സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേറൊരു ഫോമാണ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് മോട്ടിഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുക? രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ടേണോ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ടേണോ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ DNA ബൈൻഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും ടെർഷ്യറി സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മോട്ടിഫ്സ്. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ജോയിൻഡ് ബൈ ലൂപ്പ് ഓർ ടേൺ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ലൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് DNA ബൈൻഡിങ്. So super secondary structure can be classified into helix, sheet and mix. So super secondary structure can be classified into helix, sheet and mix. The helix consists of helix turn helix, helix loop helix, helix hairpin helix, alpha alpha corner. The sheet consists of beta hairpin, beta beta corner and Greek key motif, whereas mix consists of beta alpha beta and Rossmann fold. So helix super secondary structures. The first we are going to discuss about helix super secondary structure, and first helix super secondary structure is helix turn helix motif, which we had already discussed in our last classes. That helix turn helix is also known as helix turn helix motif is also known as alpha alpha type. It consists of two anti-parallel alpha helix connected by a turn. So as the name indicates, it consists of two alpha helix, helix turn helix. It consists of two anti-parallel alpha helixes connected by a turn, and it is usually identified in proteins that bind to DNA minor and major grooves and calcium binding protein. So it is present in the proteins that binds to DNA's minor and major groove and calcium binding protein. And one of its helix acts as a recognition helix, and second helix stabilizes the interaction between protein and DNA. So the helix turn helix consists of two helixes or two alpha helixes. One of the helixes act as a recognition helix and bind to DNA, and the second helix stabilizes the binding between protein and DNA. And this helix turn helix is involved in cell proliferation, establishment of DNA structure, developmental regulation, maintenance of circadian rhythms, the movement of DNA, regulation of bacterial operons, and initiation of transcription, etc. As you can see in the figure, it consists of two alpha helixes connected by a turn. So the first one is helix turn helix, also known as alpha alpha type. It consists of two anti-parallel alpha helixes joined by a turn, and its function is to bind the major and minor groove of DNA and to bind the calcium. And among the two alpha helixes, one alpha helix acts as the recognition helix and another stabilizes the binding between protein and DNA. Its function are cell proliferation, DNA structure, etc. And there is the figure.
അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറാണ് ഹെലിക്സ്, രണ്ടാമത്തത് ഷീറ്റ്സ്, മൂന്നാമത്തത് മിക്സ്. അപ്പോൾ ഹെലിക്സ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തേതാണ്. ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സ്, ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവും, രണ്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവും, അതൊരു ടേൺ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആൻറ്റി പാരലൽ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ DNA മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ഗ്രൂവിനോട് പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കാൽഷ്യം ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ഹെലിക്സ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഹെലിക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, അത് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ഹെലിക്സ് ഈ ബൈൻഡിങ്ങിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കുക, ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ്, ഇതും പറഞ്ഞതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാമിലി ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ്. One helix is smaller and flexible and allows dimerization by folding and packaging against another helix. The larger helix typically contains DNA binding region. The helix loop helix protein typically bind to a consequent sequence known as E-box, which sequence is CACGTG, and in general transcription factor having helix loop helix motifs are dimeric and each with one helix containing basic amino acid residues that facilitate DNA binding. Examples are of the helix loop helix are transcription factors like BML1 clock, CMYC, NMYC, MIOD, MI544, HIF, ICE1, NPS1, NPS3, MOP5, etc. So the helix loop helix consists of two helixes joined by a loop, and one of the helix binds to the DNA which consists of, and the DNA binding helix consists of positive charge amino acids or basic amino acids. The helix loop helix binds to DNA at a consequent sequence known as E-box, which is having a sequence CACGTG. അപ്പോൾ ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ് ആണ് അടുത്ത ഹെലിക്സ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവും ജോയിൻഡ് ബൈ എ ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സിൻ്റെ രണ്ട് ഹെലിക്സിൽ ഒരു ഹെലിക്സാണ് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹെലിക്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ബേസിക് അമിനോ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാവും. അത് അതിനെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ് പ്രോട്ടീൻസ് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സീക്വൻസിലാണ്. ആ സീക്വൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് E-box എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പഠിക്കുക. രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ മതിയാവും. CMYC, NMYC ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, അത് തന്നെ പഠിക്കുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ഹെലിക്സ് ഹെയർപിൻ ഹെലിക്സ്. ദി ഹെലിക്സ് ഹെയർപിൻ ഹെലിക്സ് മോട്ടിഫ് ഈസ് സിമിലർ ടു ബട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സ് ആൻഡ് ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ്. The DNA binding proteins with the helix hairpin helix structural motifs are involved in non-sequence specific DNA binding that occur via the formation of hydrogen bond between protein backbone nitrogen and DNA phosphate group. Example is 5' exonuclease. So the helix hairpin helix. This is the structure of helix hairpin helix. It consists of two alpha helix connected by a hairpin loop, and this is similar to helix turn helix and helix loop helix, but the difference is that the helix hairpin helix binds to DNA in a non-sequence specific DNA binding. It shows a non-sequence specific DNA binding, and it binds to DNA by forming hydrogen bond between nitrogen in the protein backbone and DNA and phosphate in the DNA. Example is 5' exonuclease. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഹെലിക്സ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറാണ് ഹെലിക്സ് ഹെയർപിൻ ഹെലിക്സ്. പേര് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവും, അതിനൊരു ഹെയർപിൻ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഫിഗറിലുള്ള പോലെ രണ്ട് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഒരു ഹെയർപിൻ ലൂപ്പ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സിനും ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സിനോടും സിമിലർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഈ ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സ് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ സീക്വൻസ് സ്പെസിഫിക് മാനറിലാണ്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സും ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സും ഒരു പ്രത്യേക സീക്വൻസ് DNA ഒരു പ്രത്യേക സീക്വൻസിനോടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ് ആണെങ്കിൽ മേജർ ഗ്രൂവിലും മൈനർ ഗ്രൂവിലാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോക്സിനോടാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സീക്വൻസ് ബൈൻഡിങ് എന്തിലില്ല? ഹെലിക്സ് ഹെയർപിൻ ഹെലിക്സിനില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഹെലിക്സ് ഹെയർപിൻ ഹെലിക്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സീക്വൻസിനോടല്ല. അപ്പോൾ ഹെലിക്സ് ഹെയർപിൻ ഹെലിക്സ് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീനിൽ നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ നൈട്രജനും DNA ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഹെലിക്സ് ഹെയർപിൻ ഹെലിക്സ് DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹെലിക്സ് ഹെയർപിൻ ഹെലിക്സിലുള്ള നൈട്രജനും പിന്നെ DNA ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് അവർ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് 5' എക്സോന്യൂക്ലിയസ് ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് DNA പോളിമറേസ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫോർത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെലിക്സ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഹെലിക്സ് കോണർ ഓർ ആൽഫ കോണർ. It consists of short loop regions connecting helix perpendicular to one another. So the helix corner or the alpha corner is the fourth type of helix structure. It consists of helix or alpha helix connected by short loops. The fifth type of helix super secondary structure is EF hand. It is known as EF hand because one helix is known as E helix and another helix is known as F helix, and it is having a structure similar to the hand seen in this picture. So it consists of two helixes connected by a loop which consists of a calcium ion, and these groups will coordinate with the calcium ions. It consists of E and F helices. So the next type of helix super secondary structure is EF hand. It is known as EF hand because it consists of a E helix and F helix connected by a loop which this loop consists of a calcium ions, and all these groups are coordinated through these calcium ions. അപ്പോൾ അടുത്ത ഹെലിക്സ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറാണ് EF ഹാൻഡ്. ഇതിന് EF ഹാൻഡ് എന്ന പേര് കിട്ടാൻ കാരണം ഇതിന് രണ്ട് ഹെലിക്സ് ഉണ്ട്, അതായത് E ഹെലിക്സും F ഹെലിക്സും. ഈ E ഹെലിക്സും F ഹെലിക്സും ഒരു ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ ഒരു കാൽഷ്യം അയോൺ ഉണ്ട്. ഈ കാൽഷ്യം അയോണോട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ E ഹെലിക്സും F ഹെലിക്സും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹാൻഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനോട് സിമിലറാണ്. മുകളിലേക്ക് E ഹെലിക്സും, അതായത് പോയിൻറ്റിംഗ് ഫിംഗർ E ഹെലിക്സും പിന്നെ തമ്പ് F ഹെലിക്സും ആണ്. അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ലൂപ്പിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു കാൽഷ്യം അയോൺ ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ഷീറ്റ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഹെലിക്സ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ ഹെലിക്സ് ലൂപ്പ് ഹെലിക്സ്, ഹെലിക്സ് ടേൺ ഹെലിക്സ്, പിന്നെ ഹെലിക്സ് ഹെയർപിൻ ഹെലിക്സ്, പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് EF ഹാൻഡ്, ഹെലിക്സ് കോർണർ. ഇതൊക്കെയാണ് ഹെലിക്സ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്നത്. അടുത്തതാണ് ഷീറ്റ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. അതിൽ വരുന്നത് ബീറ്റ ഷീറ്റിൻ്റെ സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ബീറ്റ ഹെയർപിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് സിംപ്ലസ്റ്റ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഇൻ ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബീറ്റ യൂണിറ്റ് ഓർ beta ribbon, reverse turns, etc. It look like a hairpin and occurs as the short loop region between anti-parallel beta strands. No specific function is associated with the motif. It consists of two anti-parallel beta sheet connected by a loop. So the next type of secondary structure is the sheet super secondary structure. First one is beta hairpin. The simplest type of super secondary structure is beta hairpin. It is found in globular protein. It consists of two anti-parallel beta sheet connected by a loop. It is also known as reverse turns. The function is unknown. അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറാണ് ഷീറ്റ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഷീറ്റ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് ബീറ്റ
ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബീറ്റ ടേണിൽ എന്താണ് ബീറ്റ ഹെയർപിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബീറ്റ ഹെയർപിന്നിൽ 2 ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആൻറ്റി പാരലൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബീറ്റ ഷീറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അടുത്ത ബീറ്റ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാകുക. ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബീറ്റ ഷീറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അടുത്ത ബീറ്റ ഷീറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അവർ തമ്മിൽ ഒരു ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് റിവേഴ്സ് ടേൺ. ഇതാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻസിലാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓൾസോ കോൾഡ് ബീറ്റ യൂണിറ്റ് ഓർ ബീറ്റ റിബൺ എന്നറിയപ്പെടും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ പിൻ പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതിനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബീറ്റ കോണർ. ദി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് sheet super secondary structure is beta corner or beta corner. It consists of 2 anti-parallel beta strands that can change the direction, and the angle of change of direction is about 90 degree. The abrupt angle is achieved by one strand having a glycine residue and other having a beta bulge. So next type of beta sheet or the sheet secondary structure is beta corner or beta corner. It like the beta hairpin, it consists of 2 anti-parallel beta sheet, but the difference is that it can rotate or change its direction abruptly, and it can change at an angle of 90 degree. This is due to the presence of glycine residue in one of these strands, which does not has any side chain, and other have a beta bulge. ഇപ്പോൾ ബീറ്റ കോണറാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷീറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. ഇതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ബീറ്റ കോണർ. ഇപ്പോൾ ഈ ബീറ്റ കോണർ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ കോണറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തിനോട് സിമിലറാണ്? ഈ ബീറ്റ ഹെയർപിന്നോട് സിമിലറാണ് ബീറ്റ കോണറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അതായത് അതേപോലത്തെ ബീറ്റ ഹെയർപിന്നുള്ള പോലെ തന്നെ 2 ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവും. അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബീറ്റ കോണർ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ കോണറിൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, ഈ ബീറ്റ സ്ട്രാൻഡ്സിന് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു 90 ഡിഗ്രി വരെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബീറ്റ ഷീറ്റിൽ ഗ്ലൈസിൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്ലൈസിന് സൈഡ് ചെയിൻ ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിന് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ ബീറ്റ ഷീറ്റിൽ ബീറ്റ ബഡ്ജും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ബീറ്റ ഹെയർപിന്നും ബീറ്റ കോണർ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ കോണറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റ കോണറിന് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബീറ്റ ഷീറ്റിൽ എന്തുണ്ട്, പിന്നെ ഗ്ലൈസിൻ ആണുള്ളത്, അതിന് സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ബീറ്റ ഷീറ്റിൽ ബീറ്റ ബഡ്ജ് ഉണ്ട്. അതാണ് വ്യത്യാസം. ബാക്കി സ്ട്രക്ചറൊക്കെ സെയിം ആണ്. ബീറ്റ ഹെലിക്സിലും ബീറ്റ കോണറിനും, ഇപ്പം ബീറ്റ ഹെയർപിന്നും ബീറ്റ കോണറിനും സ്ട്രക്ചർ സിമിലർ ആണ്. പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റ കോണറിന് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ബീറ്റ ഹെയർപിന്ന് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് sheet super secondary structure is Greek key motif. It consists of 4 sequential connected beta strands adjacent to each other, and alternative strands run in opposite direction. The first strand and the last strand, that is end terminal and last strand of seed, are adjacent to each other and hydrogen bond exists between them. The connecting loop can be long and include other secondary structures, example pre-albumin, PAPD, etc. So third type of sheet secondary structure is Greek key motif. It consists of 4 sequential connected beta strands, and these beta strands are anti-parallel, that is they are in opposite direction. So the N terminal of one beta strands connected with the C terminal of the another beta strands through a loop. Example is pre-albumin, etc. അപ്പോൾ അടുത്ത ടൈപ്പ് ഷീറ്റ് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറാണ് ഗ്രീക്ക് കീ മോട്ടിഫ്. അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് കീ മോട്ടിഫിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ബീറ്റ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും, 4 ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 4 ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റ സ്ട്രാൻഡ്സ് കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ലൂപ്പാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്,
ഗ്രീക്ക് ഈ മോട്ടിഫിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും, അതിനൊരു ലൂപ്പ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും. ഈ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാകുക ഒരു ബീറ്റ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ N ടെർമിനലും അടുത്ത ബീറ്റ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ C ടെർമിനലുമായിട്ടാണ് ഈ ലൂപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പ്രീ ആൽബുമിൻ, നൈട്രേറ്റ് റിഡക്റ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര. ഇതാണ് ഗ്രീക്ക് മോട്ടിഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം 4 ബീറ്റ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അത് ആൻറ്റി പാരലലാണ്. അത് തമ്മിൽ ഒരു സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ N ടെർമിനലും മറ്റേ സ്ട്രാൻഡിൻ്റെ C ടെർമിനലും തമ്മിൽ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതാണ് മിക്സ്. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറാണ് മിക്സ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതായത് ഹെലിക്സ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറും ഷീറ്റ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറും. ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് മിക്സ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ. അതായത് ഇതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ, അതായത് ബീറ്റയും ആൽഫയും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് മിക്സ് സൂപ്പർ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് ബീറ്റ ആൽഫ, ബീറ്റ മോട്ടിഫ്. ദി പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ longer segments of polypeptide chains. Frequently the connection between beta sheets contain helixes forming a beta alpha beta structural motif. The helix is parallel to the beta sheet and connections are variable in length. Right handed ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ മോട്ടിഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഇതിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് വെച്ചാൽ 2 ബീറ്റ ഹെലിക്സ് ഒരു ആൽഫ ഹെലിക്സ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആണ് ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ മോട്ടിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2 പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും, അതൊരു ആൽഫ ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ഹെലിക്സ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ മോട്ടിഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. So the beta alpha beta motif is the first type of mixed secondary structure and it consists of 2 parallel beta sheet connected by an alpha helix. അപ്പോൾ 2 പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ് ഒരു ആൽഫ ഹെലിക്സ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ. പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, 2 ബീറ്റ ഒരു ആൽഫ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക. അതായത് 2 പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ് ഒരു ആൽഫ ഹെലിക്സ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ. അടുത്തതാണ് റോസ്മാൻ ഫോൾഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ. It is a alpha helix and beta sheet connected with beta alpha beta motif with the middle beta shared between the 2 units and it binds to nucleotide. So beta alpha Rossmann fold ആണ് next structure. The Rossmann fold consists of an alpha helix connected to a beta helix using an beta alpha beta motif. അപ്പോൾ ആൽഫ ഹെലിക്സിനെ ഒരു ബീറ്റ ഹെലിക്സിനോട് കണക്ട് ചെയ്യും യൂസിങ് ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ മോട്ടിഫ്. അതാണ് റോസ്മാൻ ഫോൾഡ്. അതൊരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ റോസ്മാൻ ഫോൾഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഒരു ബീറ്റ ഷീറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ ആൽഫ ബീറ്റ മോട്ടിഫ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതർ മോട്ടിഫ്സ് ആണ് ബീറ്റ മീൻഡർ മോട്ടിഫ്. 2 or more consecutive anti-parallel beta strands linked together by hairpin loop. It is common in beta sheets and is several structural So beta meander എന്താണ് ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ബൈ ഹെയർ പിൻ ലൂപ്സ് ആണ് ബീറ്റ മെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബീറ്റ മെൻഡർ മോട്ടിഫ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ബൈ ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും ബീറ്റ മെൻഡറിൽ ഉണ്ടാകുക. പേര് പോലെ തന്നെ ബീറ്റയാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ബീറ്റ ആൻറ്റി പാരലൽ ആയിരിക്കും, അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൂപ്സ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് ബീറ്റ മെൻഡർ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ഒമേഗ ലൂപ്പ്. This consists of 2 anti-parallel strands with one strand in between that is connected to both by hydrogen bond. The 4 possible strand topologies for single omega loop. അപ്പോൾ ഒമേഗ ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല. അടുത്താണ് സിംഗ് ഫിംഗർ മോട്ടിഫ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. അതായത് 2 ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഒരു സിങ്ക് അയോൺ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 2 ഹിസ്റ്റഡിൻ ഉണ്ടാവും, 2 സിസ്റ്റീനും ഉണ്ടാവും സിങ്കിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കണക്ഷനിൽ. ഇപ്പോൾ ഈ സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടിഫ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടിഫിൽ ആൽഫ ഹെലിക്സ് പിന്നെ ഒരു സിങ്ക് അയോൺ നോഡ് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സിങ്ക് അയോൺ നോഡ് ബൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 സിസ്റ്റിനും 2 ഹിസ്റ്റഡിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സിങ്ക് ഫിംഗർ മോട്ടിഫ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ്, അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ് മെംബ്രെയിൻ മോട്ടിഫ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ് മെംബ്രെയിൻ മോട്ടിഫ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഹെലിക്സ് ബണ്ടൽസ്. These are long stretches of polar amino acid fold into transmembrane alpha helixes. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മെംബ്രെയിൻ ഫോൾഡിൽ മെംബ്രെയിൻ മോട്ടിഫ്സിൽ ആദ്യം പിന്നാണ് ഹെലിക്സ് ബണ്ടൽ. അതിൽ ഉണ്ടാകുക ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആണ്. ആൽഫ ഹെലിക്സ്
ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ഈ പോളാർ അമിനോ ആസിഡ് ആൽഫ ഹെലിക്സ് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് സെൽ സർഫസ് റിസപ്റ്റർ അയോൺ ചാനൽ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പോളാർ അമിനോ ആസിഡ്, അതായത് സെല്ലിലുള്ള പോളാർ അമിനോ ആസിഡ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ട്രാൻസ് മെമ്പറൈൻ ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഫോം ചെയ്യും. അതാണ് സെൽ സർഫസ് റിസപ്റ്റർ ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാൻസ് മെമ്പറൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്പറൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി റൺ ചെയ്യുന്ന ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഫോം ചെയ്യും. അതാണ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട്, സെൽ സർഫസ് റിസപ്റ്റേഴ്സും അയോൺ ചാനൽസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ട്രാൻസ് മെമ്പറൈൻ മോട്ടിഫ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഹെലിക്സ് ബണ്ടിൽ. ട്രാൻസ് മെമ്പറൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെമ്പറൈൻ മൊത്തം, അതായത് ഒരു മെമ്പറൈൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ മുതൽ, ഒരു മെമ്പറൈന് 2 ഔട്ടർ ലെയർ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതായത് ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ്റെ ഒരു 2 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, 2 ഔട്ടർ മെമ്പറൈൻ, അതായത് 2 പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ്റെ 2 സൈഡ് പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നില്ലേ. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ് മെമ്പറൈൻ മോട്ടിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 2 ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ബോർഡർ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യും, ഒരു ബോർഡർ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 മെമ്പറൈനിലെയും മെമ്പറൈൻ്റെ ഒരു മെമ്പറൈനിൽ നിന്ന് അടുത്ത മെമ്പറൈനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഹെലിക്സ് ബണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അയോൺ ചാനൽസ് ആയിട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പറിന് 2 ലെയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് ഈ ആൽഫ ഹെലിക്സ് ഇങ്ങനെ കിടക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ആൽഫ ഹെലിക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അയോൺസും പിന്നെ സെൽ സർഫസ്, അതായത് സെല്ലിൻ്റെ സിഗ്നൽസും പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെ നടത്തുക ഈ ആൽഫ ഹെലിക്സിലൂടെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈനിന് 2 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന, ഒന്ന് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ലെയേഴ്സിലും കൂടി ആണ് എന്ത് പാസ് ചെയ്യുക, ഈ ട്രാൻസ് മെമ്പറൈൻ ആൽഫ ഹെലിക്സ് പാസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്സ് ബണ്ടൽ ഉണ്ടാകുക. എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പിന്നെ അയോൺസും പിന്നെ സെൽ സിഗ്നൽസും പിന്നെ ഓരോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടൊക്കെ നടത്തുക ഈ ഹെലിക്സ് ബണ്ടലിലൂടെ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പാണ് ബീറ്റാ ബാരൽ. ബീറ്റാ ബാരലിൽ വരുന്നത് ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റാ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും. അതൊരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദി ഔട്ടർ മെമ്പറൈൻ ഓഫ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ, പോറിൻസ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ബീറ്റാ ബാരൽ, പേര് പറയുന്ന ബാരൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ വൈനൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ബാരൽ കണ്ടിട്ടില്ല, വലിയ മരത്തിൻ്റെ ബാരൽ. അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിലാണ് ഈ ബീറ്റാ ബാരൽ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ബീറ്റാ ബാരലിൽ ഉണ്ടാകുക ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റാ ഹെലിക്സ് ആണ്. ഈ ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റാ ഷീറ്റ് ഒരു ബാരലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് ബീറ്റാ ബാരൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയൻ്റെ സെൽ വാളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ ബീറ്റാ ബാരൽ. മാത്രമല്ല പോറിൻസും ബീറ്റാ ബാരലിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പം ബീറ്റാ ബാരലിലുണ്ടാകുക ആൻറ്റി പാരലൽ ബീറ്റാ ഷീറ്റായിരിക്കും. അതൊരു ബാരലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പോറിൻസും പിന്നെ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയൻ്റെ സെൽ വാളും.